अस्सलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर तुसीं जिथे जिथे तशरीफ फरमाओ, अल्लाह पाक तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। बस भी सज्जनों दोस्तों, गल्लां बातां ते बड़ियां ही गईयां ने। अज बड़ा मैदान गर्म होया सी इस्लामाबाद दे अंदर। सब ना पहली तुहानू खबर है देआं दे कि PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੁਤੱਦਦ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। PTI ਦੇ ਮੁਤੱਦਦ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, PTI ਦੋ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ। PTI ਨੇ ਕੱਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਜੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਾਨ ਜੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁਦ PTI ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ PTI ਵਾਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚੀਆ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖੈਰ PTI ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਕ कि मैंने पंजाब नहीं जाना, पाकिस्तानी फिल्म नहीं हैगी है, पंजाब नहीं जाऊँगी। वो साहब डॉक्टर बना ख्वाजा आसफ साहब ने अज जोड़ा है ना बड़ा बयान दिता है। उन्हें तू आ इधर तेनों वेखी सी सिद्धियाँ करते, तेरी वेखी सी तेरी मतलब दूसरे पंजाबी के लफ्ज़ों तेरी मंजी ठोकने तू इधर आ एक बारी जरा। उन्होंने तेरे बारे कई वज़ीर आला वेखे ने, तेरे बारे कई आए तो कई गए। यार सियासत के ऐसिया बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है गुफ्तगू होंगी है, गुफ्तगू के मामलात होंगे ने, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने तो अखीर कर दी। उन्होंने जोड़ा है ना सारिया जोड़ा है ना तू मैनू पंजाब के बंदियां दुईया तीया ये बंदे ने बहुत ज़्यादा जोड़ा है ना बदतमीजी की तो गल यही कि रात फिर फौज ने चुक लिया। रात फौज ने फिर फड़ लिया, फौज ने फड़िया या कौमी इदारिया ने फड़िया गया। ये भी मुसदका इतला आई ने एक बंदा 6 घंटे या 5 घंटे लेडीज़ बाथरूम के छुपया रहा गया। जब पुलिस ने शैलिंग की उतो बंदे नसे ने सारे जने PTI भजे ने। इस्लामाबाद का जोड़ा IG सी तो उन्हें भी उतों भी सारे नस नुस गए। उतो जो क्रैकडाउन किया गया जोड़े मुतद्दद रहनुमा है तक इन्हों का जोड़ा है बानी जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, उन्होंने भी गौरमेंट ने अज पार्लीमेंट के गिरफ्तार कर लिया। राती तो रात टाइम गौरमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। और सुबह फिर जोड़ा बड़ा मसला बन गया कि तुसी पार्लीमेंट जिन्होंने गिरफ्तार नहीं करना गया, क्योंकि पार्लीमेंट एक साडा मुकद्दस ते आईनी अदारा गया जिते पूरे मुल्क की जी ना बैठते फैसले होंगे ने। उतों इन्होंने गिरफ्तार आईनी तौर पर इंसान किसी को पार्लीमेंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता गया, लेकिन इन्होंने गिरफ्तार बंद कर लिया। तो उन्हें फिर काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुला आया, काफ़ी ज़्यादा मामला होया। जोड़ा उमर अयूब है जनरल सैकटरी PTI, उन्हें भी काफ़ी मसला जोड़ा है ना पिछले उन्हें PTI को इस्तीफा दे दिता सी। अज काफ़ी जोड़ा है ना शेर अफजल मरवत कहता, चलो मरवत कहता कोई गल नहीं, मरवत उन्होंने भी उन्होंने फड़ लिया। राती सीटां पींदा ही बड़ियां गड्डी के विच बह दे। यार एक समझ नहीं आती मैनूं तो कई दफ़ा गलबात करने कि साडा मुल्क साडा है, सारियां दा मुल्क है, ठीक है ना। कोई कहता मैं अफगानी हाँ, कोई कहता मैं बलोची हाँ, कोई कहता मैं सिंधी हाँ, कोई कहता मैं पंजाबी हाँ। ये किसी के असी बहुत घट सियासतदानों के मुँह सुने कि मैं पाकिस्तानी है। असी पाकिस्तान का सोचीए, पाकिस्तान है तो सारा कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। असी तुहाडे गुजारिश करांगे कि पाकिस्तान की बात करा करो, पाकिस्तान के मामलात हल करा करो, पाकिस्तान दी सिस्टम अगे लै चलो। साडा मुल्क है तो सारा कुछ है। चलो दूजी खबर तो आ जाने गए।
ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜ਼ਿਆਜ਼ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਧਰੂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰੂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰੂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੋਰ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧਰੂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। 8 ਘੰਟੇ ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਰਾਏ ਛੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਜੋ ਮੁਤਵੱਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਵਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਕੜੀਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਤੇ ਚਮੜਨ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰੇਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਤੇ ਚਮੜਨ ਦੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰੇਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂਦਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਓ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਓ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇਗੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PTI ਨੂੰ ਜਲਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲੂਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਯਮਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਮਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਤਾਂ ਮਤੂਜ ਖੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਟੈਂਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।